Hello everyone, welcome to SPMIS Academy. Here we are with a new video series Assampedia Target APSC Prelims 2021. In the very beginning of this video series, I would like to share with you the objective and purpose with which we have brought this video series for you. So first, let us have a look why this video series or how this video series will help you in your preparation for APSC Prelims 2021. First, with the help of this video series, I will try to cover the facts related to Assam for APSC Prelims 2021. All of you must have seen that APSC has released some sample papers. They have adopted the new pattern of examination, and in relation to that they have released these sample papers to give some idea about the new pattern of examination. Now, if you go through the sample papers, you will observe that 30 to 35% questions in paper 1 in prelims are related to Assam only, right? They have specifically mentioned that 30 to 35% questions in paper 1 in prelims will be related to Assam. And most of those questions are of factual in nature. So now it has become very important for us to study the facts related to Assam for prelims 2021, right? So with the help of this video series, I will try to cover the important facts related to Assam. So that will be our first objective. Now, having said that, although we are targeting APSC prelims 2021, it is not like that this video series will help you in prelims only. This video series will help you in your mains answer writing also. Because you see, while writing an answer in mains, it is always better if you can support or supplement your answer with some factual information or with some data, right? For example, if you are writing an answer about the tribal communities of Assam, it is always better if you can give some data like this much percentage of the total population of Assam belongs to tribal communities and something like that, right? So the factual information that you will get from these videos will help you in your mains answer writing also. So while reading the facts, while studying the facts here, we will always keep in mind the context in which these facts can be used in mains answer writing, right? And that way these facts will become interesting and it will make it easier for us to remember the facts, right? So while studying the facts, you should always pay attention to the context in which these facts can be used. And we will give some practice questions in every video, and these practice questions will help you remember the facts better, right? In each episode we will be giving you some practice questions. See, many students find it very difficult to remember these facts, right? There are too many figures, and it becomes very confusing sometimes. So the best way to remember the facts is to keep revising these facts regularly, right? And the best way to revise is through question and answers, right? If you keep practicing the questions regularly, you will be able to remember the facts easily, right? So that is why we will be giving you some practice questions, and that will help you remember the facts better. And lastly, this factual information that you will get from these videos will help you in other competitive exams conducted by APSC. Although our main focus is on APSC Prelims 2021, but these videos will help you in other competitive exams also, the exams that are conducted by APSC. So these are some of the objectives that we want to achieve through this video series. So keeping that in mind, let us start Assampedia Target APSC Prelims 2021. And let us start from the basics. As we all know, Assam is located in the northeastern part of India. অসম ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৱস্থিত. And this northeastern part of India is connected to the mainland India through a narrow corridor which is known as Chicken Snake or Siliguri corridor. So এই Siliguri corridor tour উত্তৰত নেপাল আৰু দক্ষিণত বাংলাদেশ আছে,
right? And in its narrowest point, the width of chicken neck is only 22 kilometer. এনেকুৱা নহয় যে গোটেই চিকেন নেকটো 22 কিলোমিটাৰ বহল, কিন্তু যোনটো নেৰৱেষ্ট পইণ্ট আছে তাতে ইয়াৰ উইথ মাত্ৰ 22 কিলোমিটাৰ, ৰাইট? চ' ইউ কেন ইমেজিন দ্য ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দিছ চিকেন নেক। কিবা কাৰণত যদি এই শিলিগুৰি কৰিডৰ বা চিকেন নেকটো বন্ধ হৈ যায়, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো আৰু মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মাজত গোটেই কমিউনিকেশ্যন বন্ধ হৈ যাব, ৰাইট? চ' নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত এই শিলিগুৰি কৰিডৰটোৰ যোগেদিয়েই জড়িত হৈ আছে বা সংলগ্ন হৈ আছে। গতিকে আমাৰ এতিয়া যেতিয়া নেপালৰ লগত কিবা কনফ্লিক্ট হয়, যোনটো ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনছ আছে নেপালৰ লগত, তাতে কিবা প্ৰব্লেম আহে, বা চাইনাৰ লগত যেতিয়া কেতিয়াবা কনফ্লিক্ট হয়, দেন ইট বিকামছ আ মেটাৰ অফ গ্ৰেট কনচাৰ্ণ। কাৰণ কিবা কাৰণত যদি এই শিলিগুৰি কৰিডৰটো বন্ধ হৈ যায়, তেনেহ'লে অসমৰ লগত গোটেই কমিউনিকেশ্যন ব্ৰেক হৈ যাব। কিন্তু অতীজৰে পৰা এনেকুৱা নাছিলে, ৰাইট? ইনিচিয়েলি দিছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট ৱাজ ৱেল কানেক্টেড টু দ্য মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া। কিন্তু যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টিশ্যন হ'ল, যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান ফৰ্ম হ'ল, যোনটোক এতিয়া আমি বাংলাদেশ হ'ল পিছলৈ, চ' এই পাৰ্টিশ্যনৰ পিছতেই এই চিকেন কৰিডৰটো, এই শিলিগুৰি কৰিডৰটো ফৰ্ম হ'ল, ৰাইট? তাৰ আগতে দিছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট ৱাজ ৱেল কানেক্টেড টু দ্য মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া থ্ৰু দ্য ৰোডছ, থ্ৰু দিছ এৰিয়া উইচ নাও কামছ আণ্ডাৰ বাংলাদেশ, ৰাইট? কিন্তু এই ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তান ফৰ্ম হৈ গ'ল, তেতিয়া এই শিলিগুৰি কৰিডৰটো ফৰ্ম হ'ল, ৰাইট? চ' পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত অসমৰ ওপৰত এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰে। বহুতে কয় যে অসম বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, তাৰ এটা কাৰণ এই কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেমটো, যে দিছ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট ইজ কানেক্টেড টু দ্য মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া অনলি থ্ৰু দিছ শিলিগুৰি কৰিডৰ, ৰাইট? আগতে যেনেকৈ ৱেল কানেক্টেড আছিলে, সেই কানেকশ্যনটো নোহোৱা হৈ গ'ল আফটাৰ পাৰ্টিশ্যন। চ' while writing an answer related to the industrial development of northeastern area or the issues related to the development of northeastern region, you can always mention the problem in communication, and there you can always mention about the chicken snake or the Siliguri corridor, which, as I have said, in its narrowest point only 22 kilometer wide. Now, Assam is located between 89 degree 42 minute east longitude and 96 degree east longitude, and 24 degree 8 minute north latitude and 28 degree 2 minute north latitude, right? অসমৰ যদি চাৰিসীমাটো আমি চাওঁ, অসমৰ নৰ্থত ভূটান আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে, ইষ্টত অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ছাউথত মিজোৰাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা, আৰু ৱেষ্টত মেঘালয়া, বাংলাদেশ আৰু ৱেষ্ট বেংগল আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কেলাছ ৰেঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই য়াৰলুং চাংপো নামেৰে টিবেটৰ মাজেৰে বৈ আহিছে। বৈ আহি অৰুণাচলত প্ৰৱেশ কৰি এই নদীখনে চিয়াং নাম লয়। চিয়াং নদীখন অসমত প্ৰৱেশ কৰে। অসমত প্ৰৱেশ কৰি পেলাই আন দুখন নদী দিবাং আৰু লোহিতৰ সৈতে লগ লাগি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামেৰে অসমৰ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৈ গৈছে আৰু বাংলাদেশৰ মাজেদি গৈ পেলাই শেষত বংগোপসাগৰৰ লগত মিলিত হৈছে, ৰাইট? আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই গোটেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে আমি আকৌ পিছত ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। নাও Tropic of Cancer, that means 23.5 degree latitude, passes through two northeastern states, Tripura and Mizoram, right? মানে অসমৰ সাউথত, অসমৰ দক্ষিণ ফালে যোন দুখন ষ্টেট আছে, সেই দুখন ষ্টেটৰ মাজেৰে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাৰ হৈছে। নাও ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ইউ মাষ্ট হেভ ষ্টাডিড ইন জিঅ'গ্ৰাফি, কে আমি ইকুৱেটৰৰ পৰা যিমানে ওপৰলৈ যাওঁ সিমানে এই ডিগ্ৰীটো বাঢ়ি যায়, ৰাইট? 24, তাৰ ওপৰত গ'লে 25, তাৰ ওপৰত গ'লে 28, তেনেকুৱাকৈ। চ' ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ 23.5 ডিগ্ৰী লেটিটিউড, আৰু অসম আৰম্ভ হৈছে 24 ডিগ্ৰী 8 মিনিট নৰ্থ লেটিটিউডৰ পৰা। গতিকে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ অসমৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ কোনো চান্স নাই, ৰাইট? কাৰণ 23.5 ডিগ্ৰী ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ হয় আৰু অসমখন তাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ 24 ডিগ্ৰী 8 মিনিটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে।
যিহেতু ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ অসমৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ মণিপুৰ নাগালেণ্ড অৰুণাচল বা মেঘালয়ৰ মাজেৰেও পাৰ হোৱাৰ কোনো চান্স নাই গতিকে এইটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ অসমৰ তলত যোন দুখন ষ্টেট আছে সেই দুখন ষ্টেটৰ মাজেৰেহে পাৰ হৈছে ডেট মিনছ ইট passes through Tripura and Mizoram right now with respect to the Tropic of Cancer you will be able to remember the latitude right Tropic of Cancer is 23.5 degree তাৰ ঠিক অলপ ওপৰতে 24 degree 8 মিনিটৰ আমাৰ অসম ষ্টাৰ্ট হৈছে সাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্টটো আহিছে অসমৰ আৰু তাৰ ওপৰত 8 ডিগ্ৰী ওপৰত অসমৰ নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্টটো আছে ডেট মিনছ তাৰ পৰা 4 ডিগ্ৰী ওপৰত মানে 28 ডিগ্ৰীত আমাৰ অসমৰ নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্টটো আছে নাও টু ৰিমেম্বাৰ দ্য লংগিটিউডছ you can use the concept of IST right you must have studied in geography about IST মানে আমি longitude consider কৰো 82.5 degree east so 82.5 degree east longitude পৰা আমাৰ অসমৰ eastern most point to 13.5 degree eastৰ ফালে আছে right so there is a difference of 13.5 degree between IST and between 82.5 degree east longitude and the easternmost longitude of Assam. So, আমি জানো যে আমি জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছোঁ যে যেতিয়া 1 ডিগ্ৰী ডিফাৰেন্স হয় তেতিয়া টাইমৰ ডিফাৰেন্সটো হয় 4 মিনিটছ ৰাইট সো যেতিয়া ISTৰ পৰা 13.5 ডিগ্ৰী ইষ্টৰ ফালে যোৱা যায় তেতিয়া একচুৱেলি টাইমৰ ডিফাৰেন্স এটা আহে 54 মিনিটছ 1 ডিগ্ৰী যিহেতু 4 মিনিটছ হয় বা 15 ডিগ্ৰী যিহেতু 1 আৱাৰ হয় গতিকে 1 ডিগ্ৰীত 4 মিনিটছ গতিকে 13.5 ডিগ্ৰীত দেয়াৰ ইজ আ টাইম ডিফাৰেন্স অফ 54 মিনিটছ গতিকে চাবলৈ গ'লে আমি যদি বেলেগ বেলেগ টাইম জোন ইউজ কৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে যেতিয়া IST পাছ হোৱা যিকোনো এখন চিটি ফৰ এক্সাম্পল মিৰ্জাপুৰ যদি মিৰ্জাপুৰত যোনটো টাইম হৈছে অসমত তাতকে 54 মিনিটছ অসমৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্টটো আগুৱাই থাকিব লাগিছিলে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল মিৰ্জাপুৰত যেতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজে সেইখিনি সময়ত আসলতে অসমৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্টটোত 6:54 AM হ'ব লাগিছিলে ৰাইট কিন্তু আমি যিহেতু এটাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম ইউজ কৰোঁ অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি গতিকে আমি সেই 82.5 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউডত যোনটো টাইম হয় সেই টাইমটোৱে আমি অল অভাৰ কাণ্ট্ৰিত ইউজ কৰোঁ চ' আমি আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট লংগিটিউডটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি উইথ ৰেচপেক্ট টু IST বা 82.5 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ যে যোনটো আমাৰ 82.5 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউড আছে তাতকে 13.5 ডিগ্ৰী ইষ্টৰ ফালে আমাৰ অসমৰ ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট লংগিটিউডটো আছে ৰাইট ডেট ইজ হাউ উই কেন ৰিমেম্বাৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট লংগিটিউড ঠিক আছে যদি টাইম ৱাইজ চাওঁ তেনেহ'লে আমি 54 মিনিটছ একচুৱেলি আমি আগুৱাই আছোঁ Now let us see some more facts about the northeastern states. Now our state Assam is known as the land of Red River and Blue Hills. Now Blue Hills, land of Blue Hills বুলি কিয় কোৱা হয় সেইটো আমি সহজে অনুমান কৰিব পাৰোঁ কাৰণ অসমখনত বহুত পাহাৰেৰে আৱৰি আছে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল আমি গুৱাহাটীতে যদি যিকোনো এটা জেগাত থিয় হৈ পেলাই আমি চাৰিওফালে চাওঁ আমি এই নীলা নীলা পাহাৰবিলাক দেখিবলৈ পাওঁ তেনেকৈ গোটেই অসমখনতে এনেকুৱা নীলা পাহাৰেৰে আৱৰি আছে গতিকে অসমখনক লেণ্ড অফ ব্লু হিলছ বুলি কোৱা হয় বাট ৱাই ৰেড ৰিভাৰ ৰাইট লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ ৰেড ৰিভাৰৰ লেণ্ড বুলি কিয় কোৱা হয় নাও ৰিগাৰ্ডিং দিছ দেয়াৰ আৰ টু থিয়ৰিজ দুটা থিয়ৰি আছে উইচ ট্ৰাইজ টু এক্সপ্লেইন ৱাই আছাম ইজ কল্ড দ্য লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ একৰ্ডিং টু ওৱান থিয়ৰি বাৰিষা যেতিয়া অসমৰ নৈবিলাক বৈ আহে তেতিয়া লগত এই নৈবিলাকে ৰঙা মাটি কঢ়িয়াই আনে ৰাইট পাহাৰীয়া অঞ্চলত যোনবিলাক ৰঙা মাটি পোৱা যায় সেই ৰঙা মাটি কঢ়িয়াই আনে যাৰ ফলত নদীবিলাকৰ ৰং ৰঙা হৈ যায় সেইকাৰণে অসমক লেণ্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ বুলিও কোৱা হয় ডেট ইজ ওৱান থিয়ৰি আৰু এটা থিয়ৰি আছে উইচ ইজ ৰিলেটেড টু মাইথলজি একৰ্ডিং টু ডেট থিয়ৰি পৰশুৰামে যেতিয়া নিজৰ মাকক হত্যা কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ প্ৰায়শ্চিত কৰিবলৈ গৈ পেলাই এতিয়াৰ যোনখিনি পৰশুৰাম কুণ্ড আছে তাতে হাত ধুইছিলে আৰু পৰশুৰামে মাকক হত্যা কৰি পেলাই যেতিয়া প্ৰায়শ্চিত কৰিবৰ কাৰণে হাত ধুইছিলে তেতিয়া গোটেই নদীখন তেজেৰে ৰঙা হৈ গৈছিল বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ৰঙা নদীখনেই অসমৰ মাজেদি বৈ গৈছিলে
right? So according to this theory সেই পৰশুৰামে হাত ধুতে যোনটো তেজেৰে ৰঙা হৈ গৈছিলে নদীখন সেইটোৰ কাৰণেও অসমক ল্যান্ড অফ ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ বুলি কোৱা হয় So these two theories try to explain why Assam is called land of Red River and Blue Hills. Now, kiyo kua hoy, that is not important from our prelims point of view, but you should remember that Assam is called land of Red River and Blue Hills. Similarly, Arunachal is known as land of dawn-lit mountains. Arunachal namtur meaning hoise land of dawn-lit mountain. Now, being the easternmost state of India, প্ৰথম অৰুণাচলতে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে ৰাইট কাৰণ অৰুণাচল ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণমষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ষ্টেটবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম সূৰ্যৰ কিৰণ অৰুণাচলতে পৰে ৰাইট সেইকাৰণে অৰুণাচলক কোৱা হয় লেণ্ড অফ ডন লিট মাউণ্টেইনছ মানে পাহাৰ ডন মানে পুৱতি পুৱা ৰাইট চ' পুৱতি পুৱাতে সেই যোনটো সূৰ্যৰ কিৰণ পৰে তাৰ ফলত এই পাহাৰবিলাক জিলিকি উঠে দ্যাট ইজ ৱাই অৰুণাচল ইজ কল্ড লেণ্ড অফ ডন লিট মাউণ্টেইনছ অৰুণাচল ইজ অলছ' কল্ড দ্য অৰ্কিড ষ্টেট বিকজ অৰুণাচলত বেলেগ বেলেগ 500 প্ৰকাৰৰ অৰ্কিড পোৱা যায় ৰাইট দেয়াৰ আৰ 500 স্পেচিছ অফ অৰ্কিডছ ফাউণ্ড ইন অৰুণাচল ৰাইট অৰুণাচলৰ যোনটো ষ্টেট ফ্লাৱাৰ আছে দ্যাট ইজ ফক্সটেইল অৰ্কিড আৰু অৰুণাচল ইজ অলছ' ন'ন এজ পেৰাডাইজ অফ দ্য বটানিষ্ট বিকজ অফ দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি দ্যাট ইজ ফাউণ্ড ইন অৰুণাচলক পেৰাডাইজ অফ বটানিষ্ট বুলিও কোৱা হয় ৰাইট চ' যিকোনো এজন বটানিষ্টৰ কাৰণে অৰুণাচলত ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে বহুত স্ক'প আছে ৰাইট চ' দ্যাট ইজ ৱাই অৰুণাচল ইজ ন'ন এজ পেৰাডাইজ অফ দ্য বটানিষ্ট Similarly, Nagaland is known as land of festivals. ইমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেষ্টিভেল হয় নাগালেণ্ডত যাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডক লেণ্ড অফ ফেষ্টিভেলছ বুলি কোৱা হয় দেন ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ ফলকন কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড যোনটো বাৰ্ড আছে ফলকন বাৰ্ড আছে আমুৰ ফলকন বুলি কয় এই বাৰ্ডটো নাগালেণ্ডত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় যাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডক ফলকন কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলিও কোৱা হয় Similarly, Manipur is known as the jewel of India. Moni mukuta, pearl, right? So, namtur porai ami onuman koribo paru, right? To moni mukuta ami olonkar hisabe use koru, ami jewelry hisabe use koru, right? So, Manipurok jewel of India buli koa hoy, right? Moni mane kei pearls aru pur mane eta Sanskrit word juntu puram jar mane hol city. যেনেকৈ আমাৰ অসমক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি কৈছিলে চ' পুৰ ইজ ৰিলেটেড টু চিটি ৰাইট চ' মণিপুৰ দ্য জুৱেল অফ ইণ্ডিয়া দেন মেঘালয়া ইজ ন'ন এজ এব'ড অফ ক্লাউডছ মেঘ মানে ক্লাউড আলয় মানে হোম অৰ এব'ড ৰাইট চ' মেঘালয় মানে হৈছে এব'ড অফ ক্লাউডছ য'ত ক্লাউডছবিলাক থাকে ৰাইট মেঘ আলয় ৰাইট চ' এনেকৈও আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ মেঘ আলয় মানে ক্লাউডছবিলাকৰ ঘৰ আৰু ঘৰটোক আমি ইংলিছত এব'ড বুলিও কওঁ চ' মেঘালয় ইজ কল্ড এব'ড অফ ক্লাউডছ আৰু মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলং ইজ ন'ন এজ স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট ইয়াতে ব্ৰিটিছসকল যেতিয়া শ্বিলঙত আছিলে ইয়াৰে অকোৱা পকোৱা পাহাৰীয়া ৰাস্তাবিলাক দেখি পেলাই তেওঁলোকে কৈছিলে যে তেওঁলোকে শ্বিলঙক স্কটলেণ্ডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছিলে সেইকাৰণে মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙক স্কটলেণ্ড অফ দ্য ইষ্ট বুলিও কোৱা হয় চ' এনেকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকক বেলেগ বেলেগ নামেৰেও জনা যায় নাও বেছড অন হোৱাট এভাৰ উই হেভ ডিছকাছড টিল নাও লেট আছ ট্ৰাই ছাম কুৱেশ্যনছ So first question is, which of the following states are not touched by Tropic of Cancer? Options are Assam, Tripura, Manipur, Mizoram. And you choose the correct answer from the codes given below. Right? So you can give your answer in the comment section. Next question, match the following and choose the correct answer from the codes given below. So you just have to match the left hand side with right hand side and you have to give the correct answer from the codes given below. Third question,
In its narrowest point, the width of chicken's neck is. Options are 33 kilometer, 50 kilometer, 22 kilometer and 15 kilometer, right? So if you can remember these facts, then you can give your answer in the comment section. So that is all for today. Now we will bring these videos 3 days a week. That means on Monday, Wednesday and Friday, right? So that is all for today. Thank you.